عباس کا یہ کیسا سفر ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ہم لوگ کا قافلہ بی بی سکینہ سلام اللہ کے روضے پر اور روضہ شہدائے کربلا جہاں پہ جناب فضہ سلام اللہ قبرستان جہاں پہ دفن ہے، اور بھی وہاں پہ زیارت ہے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ زیارت کرائیں گے۔ تو وہاں کے لیے ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں، باقی آپ کو زیارت وہاں پہنچ کر تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کرانے کی۔ کیسا سفر ہے، نیزے سے گرتا۔ جس جگہ پہ ہم آئے ہوئے ہیں، یہ پورا جو جہاں پر جگہ ہے، یہ مقام رؤوس الشہداء، یعنی شہداء اسرائے کربلا جب اسیر کر کے لائے گئے تھے، تو جس جگہ پر شہداء کے رؤوس رکھے گئے تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ ابھی زیارت کریں گے وہاں جا کے، اور وہ جو جگہ ہے مقام، یہ گنبد ٹائپ بنا ہوا ہے، یہ جناب عباس کا سر وہاں رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ تمام شہداء کے سر کو جو ہے غسل دے کر وہاں یہاں پہ دفن کیا تھا۔ اور وہ جو جگہ یہاں یہ اس کے پیچھے ایک محراب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، چوتھے امام نے یہاں پہ جو ہے نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کافی دیر تک اسرائے کربلا کو جو ہے روکا گیا تھا، اور روک کر جو بے ادبی ملائین نے کیا تھا سر کے ساتھ، اس کے بعد اہل احرام کے ساتھ، یہ اس جگہ پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس جگہ سے چل کے پہلے رؤوس سے شہداء جہاں پر دفن ہے وہاں زیارت کریں گے۔ زیارت کرنے کے بعد پھر جہاں جناب عباس کا سر رکھا گیا تھا، وہ مقام ہے جناب عباس کا سر، وہ آپ نے واقعات سنے ہیں کہ راہ شام و کوفہ میں جناب عباس کا سر نیزے پر نہیں ٹک رہا تھا، ان لوگوں نے جو ہے گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا، رہتے ہیں اس جگہ پر ہم آئے ہیں کہ بعد میں جب سارے شہداء کے سر کو نیزے سے اتارا گیا، اتارنے کے بعد ایک جہاں رکھا گیا، تو جناب عباس کا بھی سر جب رکھا گیا، ابھی آپ وہاں جا کے محسوس کریں گے، اوپر رکھا گیا تو زمین پہ چلا جا رہا تھا، اور باقاعدہ جو یہاں پر خدام ہیں پچھلے سال انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی آنکھ تھی وہ بند ہو جا رہی تھی، بند ہونے کے بعد پھر سر رکتا نہیں تھا بلکہ پلٹ جاتا تھا زمین کی طرف۔ پھر جو آپ نے مجالس میں سنا ہے دودی بہرحال پھر یہاں پر احساس کرنے والی ان سب جگہیں ہیں کہ جب مولا سے آگے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، ہم غسل دینا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے غیرت دار چچا کا سر ہے کہ راہ شام و کوفہ میں نہ نیزے پہ ٹکا نہ زمین پہ ٹکے گا، اور نہ ان کو یہ برداشت نہیں ہے، چونکہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو بی بی زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا کہ اے بھیا میرے پردے کا ذمہ دار کون ہے، تو بھیا نے کہا تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے کسی میں جرأت نہیں ہے کہ بیویوں کے سر وہاں آپ جائیں گے تو جناب عباس کے سر کا جو موضع بنا ہے، جگہ بنی ہے، وہ کافی اندر یعنی گڑھا بنا کے اس میں رکھا گیا، تو تب جا کے وہاں پر ٹکاؤ غسل دیا گیا، یعنی اتنی زیادہ جناب عباس علیہ السلام، کیونکہ بہرحال جس کے ذمے جو کام کیا جاتا ہے، جناب عباس نے اپنے ذمے لے لیا تھا کیا، بیویوں کی رضا کی حفاظت کی ذمہ داری، لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو گئی اس کے باوجود بھی جناب عباس کو تکلیف رہی، جو راہ شام و کوفہ، یہاں پر جب تمام شہداء کے سر رکھے گئے اس وقت بھی یہی جناب عباس نے اظہار کیا کہ میں وہ عباس ہوں کہ جنہوں نے بیویوں کے سروں پر ردا رہنے کی ذمہ داری لی تھی، اب کیسے عباس کو یہ برداشت ہو کہ آنکھ کھلی رہیں اور ان کی آنکھ یہ دیکھ سکے کہ بیویاں بے ردا ہیں، اور ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، کوئی درے مان رہا ہے، کوئی ندا کہہ رہا ہے ہادی زینب ہادی کلثوم۔ اب اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے مقام محراب امام زین العابدین علیہ السلام، وہاں پر انشاءاللہ ایک مختصر سی مجلس آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ بہرحال وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے،
महराब में, उससे पहले यहाँ पर चलेंगे जहाँ तमाम शुहदाए करबला के लिए एक हदिया 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। लेकिन फिर तसव्वुर शर्त है अदादारो, हम सब पूरे कारवान वाले हिंदुस्तान के मुल्क से आए हैं, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, हाथ खुले हुए हैं, पैर खुले हुए हैं, गर्दन आज़ाद है, अभी आप इत्मीनान के साथ नमाज हदिये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे उस जगह पर जहाँ पर चौथे इमाम ने उनकी मेहराब जहाँ बनाई गई थी, चौथे इमाम ने नमाज पढ़ा था, जहाँ शुहदा के सर रखे गए थे, आप नमाज पढ़ेंगे। लेकिन चौथे इमाम के दिल से पूछिए कि मौला भी नमाज पढ़ना चाहते थे, मौला भी वुज़ू करना चाहते थे, लेकिन हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार। तो कब से तसव्वुर शर्त है दादा, यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इमाम भी सजदा करना चाहते थे, इमाम भी रुकू में जाना चाहते थे। रावी कहता है कि इमाम जब सर झुकाते थे तो खारदार जो कांटे वाले तोक थे वो गर्दन में तकलीफ देते थे। इमाम फरमाते थे वाह अबदा मोहम्मदा, ए बाबा आपके नाना की कौम ने, जद की कौम ने किस तरीके के मदालिम हमारे ऊपर किए हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको इबादत की जीनत कहा जाता है, वो मौला सजदा करना चाहता था, आबिद कहा जाता है मौला को, लेकिन सजदा सिर्फ इशारे से कर सकते थे। खुदा हम सबको आइम्मे अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो ज़ालिम अहले बैत अलैहिस्सलाम पे हुए हैं, जिन लोगों ने ज़माने में मज़ालिम किए हैं, अल्लाह उनके अज़ाब में इजाफ़ा फरमा, लानत फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको अपने ज़माने के इमाम की मारिफत अता फरमा। वाक़ई हकीकत है कि मारिफत इमाम की कमी थी, जो मैंने करबला में कहा था कि 20,000 लोग कूफे के और शाम के नहर फुरात में रोज़ाना गुस्ल करते थे कि मुझे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बागी है उसको कत्ल करना है। यानी इतना ज़्यादा जो है लोगों को बसीरत से दूर कर दिया गया था कि लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे कि यही नवाज़े रसूल हैं जिनको हम कत्ल करना चाह रहे थे। लिहाजा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जिस तरीके से हम, देखिए सबसे अहम चीज़ यही है कि हम इन वाक़यात को सुनने के बाद क्यों हुआ ये सब, सिर्फ कभी गौर करें। जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह, खुदा उनकी हिफाजत फरमाए। अक्सर हम तकरीर में यही कहा करते हैं, जो हम यहाँ से आराध कर रहे हैं, चाहे करबला में, चाहे शाम में, चाहे ईरान में जाएंगे, ईरान में कोई इक़्तिदार तशय्युअ शिय्यत का इक़्तिदार आप देखेंगे, वो सब उसी मर्द मुजाहिद की बदौलत है, वही नाइब इमाम हक़ की बदौलत है। जितनी यहाँ अमनियत है, जितनी हिफाजत की जिम्मेदारी है, सब उन्हीं के शागिर्दान ने अपने कंधे पर लिया है। हम अपनी जान दे देंगे कि दर्स इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने करबला से लेकर अपनी कौम को ये दिया था कि ये सब क्यों हुआ। क्योंकि मैं मशहद में एक साल जनाब सकीना के अय्याम शहादत में था, आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदे जो मशहद में हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर आज की कौम अपने इमाम के मारिफत और नाइब इमाम की मारिफत नहीं हासिल करेगी, जिस तरीके से उस ज़माने का शिम्र बीबी सकीना के तमाचे लगाता रहा, लोग बग़ैर मारिफत के नहीं पहचाने ये कौन बच्ची है, और लोग देखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम ज़मान नाइब इमाम हम पुकारे और हम न पहचान पाएँ, हम भी उन्हीं लोगों में हो जाएँ कि जो लोग 1400 साल पहले थे। खुदा हम सब की मारिफत में इजाफ़ा फरमा, नाइब इमाम की मारिफत में इजाफ़ा फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जहाँ पर भी ज़ियारत के लिए जाएँ, अपने ज़माने के इमाम की सलामती की दुआ। आयतुल्लाह ख़ामेनी अक्सर कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी नीड और ज़रूरत जो है ज़माने के इमाम की सलामती की दुआ करना और इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करना कि वक्सरुद्दुआ लिताजीलिल फ़रज फ़इन्न ज़ालिकल फ़रज। इमाम के ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करो, इसी में आसानियाँ हैं। दुआ सलामती आज़ान रमान पढ़ते हैं ताकि इमाम की निगाह करम हम सब पर हो और इमाम हम सब की कबूल होने के ज़िम्मेदार हैं। सबसे अहम जो आज के अल्लाह के नुमाइंदे हों, हमारे ज़माने के इमाम हैं,
وہ اگر ویریفائی کریں گے ہماری زیارتوں کو، وہ اگر تعریف کریں گے ہماری عبادتوں کو، تب اللہ قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس زیارت سے لوٹنے کے بعد اس زیارت میں بھی اپنے زمانے کے امام سے ہم قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جو کربلا وجود میں آئی، جو مظالم ہوئے، وہ صرف ایک وجہ تھی کہ امام کو پہچانتے نہیں تھے لوگ، امام کی معرفت نہیں تھی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے کہ جو لوگ امام کو نہیں پہچانتے ہیں، اور امام کو پہچاننے سے پہلے جب تک ہم نائب امام کو نہیں پہچانیں گے امام تک نہیں پہنچیں گے۔ لہذا ہم سب مل کر دعائے سلامتی اگر رمضان شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، اولاد جعفر الطیار، اولاد ام البنین، آپ کی زیارت قبول ہو انشاءاللہ۔ کیسا سفر ہے نیزے سے گرتا، خاک پسر ہے، خاک پسر ہے۔ عباس کا یہ کیسا سفر ہے، کیسا سفر ہے، نیزے سے گرتا خاک پسر ہے، خاک پسر ہے۔ آگے ہے سجاد بیڑی پہن کر، پیچھے بے پردہ آل پیغمبر، جب سے یہ منظر حد نظر ہے، کیسا سفر ہے۔ مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، لا سیما اعداء الحسین واعداء اسراء الكربلاء، اما بعد، قالت زینب الکبریٰ آل یزید کد کیدک۔ اس جملے کو ہم نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ کسی شام کے ملک میں بیوی زینب جب پہنچی ہیں دربار یزید میں، تو یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا یزید، جتنا حسد کرنا چاہے ہمارے بھائی سے حسد کر لے، جتنا کینہ رکھتا ہے اس سب کو نکال لے۔ کیونکہ جب اسرائے کربلا پہنچے وہاں پر، تو یزید نے کہا، اے زینب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب نے، عربی کا وقت نہیں کہ میں عربی بتاؤں، تو ترجمہ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب زینب کا جملہ تھا، لما رأیت الا جمیلا، اللہ کے کام نے بہتری کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، تیرا کام ہے کہ تو نے میرے بھائی کے جو ہے سر و گردن میں جدائی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک جملہ وعدہ تھا بھرے ہوئے دربار میں جناب زینب کا، اس وعدے کا ثبوت ہم اور آپ ہیں جو یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا وعدہ کیا تھا بی بی زینب نے بھرے ہوئے دربار میں؟ لا تمحونا، جو چاہے وہ کر لے لیکن ہمیں تو نہیں مٹا سکتا ہے، ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ آج اسی زینب کبریٰ کے جملے کو حاج قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب السلیمانی نے، جب جناب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو ان کا یہ جملہ تھا کہ دشمنان اسلام جو چاہیں وہ کر لیں، لیکن نہ تشیع کو مٹا سکتے ہیں، نہ علی کے چاہنے والوں کو مٹا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی مصیبتیں ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، دشمن نے کیا کیا نہیں کیا ہے زیارت کو روکنے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا ہے کہ زائرین نہ آئیں یہاں پر۔ لیکن یہ محبت حسین ہے کہ جو تمام عالم کے دلوں میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، حسین کیس کہ عالم دیوانے اوست، دنیا دیوانے حسین ہے۔ کہ حسین کون ہے؟ کہ جو حسین کا نام سنتا ہے حسین کا دیوانہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، حسین کا نام دیکھتے ہی گریا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بی بی زینب نے وعدہ کیا تھا اس وقت، اے یزید، تو نے سر و گردن میں جدائی تو کر دی ہے لیکن تو ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے، میرے بیت تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا
सफर है, कैसा सफर है। नेज़े से गिरता खाक पसर है, खाक पसर है। साथ सफर में लश्कर कातिल, हरम कैद दूर है मंजिल, शाम की कैसी शहजादी कि जो वाक़ईन खिदमत गुज़ार अहले बैत अलैहिस्सलाम थी और वाक़ईन ये ऐनी शाहिद वाक़े करबला की हैं और उस वाक़े की शाहिद हैं कि जो हम और आप करबला में मकाम जनाब फिज़ा की जो है ज़ियारत करके आए हैं, और उस मकाम की जहाँ पर जनाब फिज़ा ने शेर को बुलाया था कि एकदम लाचार हो गई थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। तो यही जनाब फिज़ा थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उस हाल में देखा कि मलाईन तैयारी कर रहे हैं हुसैन के जिस्म के साथ बेअदबी करने के, वो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता हूँ, बेअदबी करने की आमादगी कर रहे हैं। तो एक मरतबा जनाब फिज़ा आकर बीबी से कहती हैं कि हमने लोगों को कुछ कहते हुए सुना है कि हुसैन के जिस्म अक़दस के साथ बेअदबी की जाएगी। तो एक मरतबा जनाब फिज़ा से जनाब ज़ैनब कहती हैं, फिज़ा मैंने सुना है यहीं कहीं एक शेर रहता है, क्या तुम उसको दावत दे सकती हो, बुला सकती हो? यही जनाब फिज़ा थी जिनके हम रोज़े पर हैं। एक मरतबा आती हैं और हारिस को आवाज़ देती हैं, वो आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस की तवाफ़ करने लगता है, लेकिन अगर वो शेर वहीं पर बाकी रह जाता तो शायद वो ना होता कि जो आप मजालिस में सुना करते हैं कि हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन की पसलियाँ, हुसैन के जिस्म के तमाम आज़ा जुदा हो गए और पामाल हो गए। यानी वो अल्फाज नहीं है जो मैं यहाँ बयान कर सकूँ। जनाब फिज़ा देखती रह गईं और वाह हुसैना वाह मोहम्मदा की सदाएं बुलंद करती रहीं। कोई नहीं था जो हुसैन गरीब को उन मलाईन से बचा सकता था। उनकी ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, तेरा सरताज और तेरा बेटा आ गए छोड़ कर जब अंधेरा, आ गए छोड़ कर जब अंधेरा, हो गया तेरे घर में उजाला, तेरा एहसान है हम पे क़ाहर। हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, दिखाए हैं गम बहादुर के हमने, खाना खाए तो खाएंगे कैसे, खाना खाए तो खाएंगे कैसे, तीन दिन से सभी का है फाका, तेरा एहसान है हम पे क़ाहर। हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, बीबी ज़ैनब से आ मैं मिलाऊं, लाई है हाज़िरी जो दिखाऊं, लाई है हाज़िरी जो दिखाऊं, आ मेरे साथ आ मेरी बहना, तेरा एहसान है हम पे क़ाहर। हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, हुर की ज़ौजा से कहती थी फिज़ा, गम को खा खा के और आंसू पी के सोए हैं खाक पर सारे बच्चे,
सोए हैं खाक पर सारे बच्चे, डर न जाए कहीं फिर सकीना, तेरा एहसान है हम पे ख़ाहर, हुर की ज़ौजा से कहती थी फ़िज़ा, हुर की ज़ौजा से कहती थी फ़िज़ा। हाल ज़ैनब लिखे कैसे गुलशन, कैसे ज़ैनब उठी सुन के गुलशन, कैसे ज़ैनब उठी सुन के गुलशन, पढ़ रहे